Hello, my dear student. In previous video, we have discussed the ND-YAG laser. This is the solid laser. In this video, we have discussed the semiconductor laser. This semiconductor laser, it is a type of somewhat similar to LED. It is a type of somewhat similar to LED. And LED is light emitting diode, but LED is काय करतो LED? That electrical energy is converted into light energy. Electric energy is converted into light energy, but difference is that LED works on the process of spontaneous emission. This LED works on the spontaneous emission. Spontaneous emission, that means that light of that LED light will be incoherent. That is the directionally नसतो. तो कसा असतो? इनकोहरंट असतो. तो कसा डायरेक्शनली नसतो. म्हणजे मीन्स तो लाईट कसा होतो? स्प्रेड होतो. कसा होतो? स्प्रेड होतो. कोहरंट नसतो. तो कसा असतो? इनकोहरंट असतो. ओके, बघा डिफरन्स बघा. दिस LED वर्क्स ऑन द स्पॉन्टेनियस इमिशन process of spontaneous emission, whereas that semiconductor laser is works on the stimulated emission. That is the principle of that stimulated emission. Stimulated emission means this laser, that semiconductor laser is coherent source directionally. कसा असतो? coherent source in phase असतो and कसा असतो तो directional. त्याला काय असते? डायरेक्शनॅलिटी असते. बट LED works on the principle of spontaneous emission. That means this light will be incoherent, no directionally. Okay, that is out of phase. That means this LED light will be spread out. Okay, and in that semiconductor material, that active medium in such laser is a semiconductor material. Active medium काय असतं? That will be the semiconductor material. This is the only description part of that semiconductor laser. Semiconductor laser is somewhat similar to LED. LED काय करतो? इलेक्ट्रिकल एनर्जीचं कन्व्हर्जन लाईट एनर्जीमध्ये करतो. बट जो LED आहे, that LED works on the principle of spontaneous emission, and that semiconductor laser works on the principle of stimulated emission. That means this semiconductor laser light is incoherent, directionality in phase, but LED light will be incoherent light. That means this light will be spread out, and active medium of that semiconductor laser is that semiconductor material. The principle of that semiconductor laser. Okay, this the semiconductor material का है कि in a semiconductor material, when electron and hole recombine. बघा, इलेक्ट्रॉन आणि होल रिकंबाईन केव्हा होतो? ज्यावेळेस आपण सेमीकंडक्टरचा फर्स्ट लेसन आपण प्रिव्हियस काही व्हिडिओमध्ये काय केलेलं आहे? स्टडी केलेलं आहे. तिथे बघितलेले आपण एक प्रोसेस बघितली, रिकॉम्बिनेशन प्रोसेसमध्ये काय होतं की दॅट इलेक्ट्रॉन आणि होल हे दोघी काय होता? रिकंबाईन होता. आणि त्यावेळेस काय होतं की एक्सेस एनर्जी काय होते? इमिट होते. एक्सेस एनर्जी आपण पुढे पॉइंटमध्ये बघणार आहे. आपण एक्सेस एनर्जी इज इमिटेड. Excess energy emitted as heat energy or light energy. बघा, पॉइंट जर तुम्हाला बघायचा असेल तर तुम्ही चॅनलवरती जाऊन बघू शकता की रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस. ओके, काय होतं की इलेक्ट्रॉन आणि होल रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस. त्यावेळेस काय होतं की एक्सेस एनर्जी विल बी इमिटेड ॲज अ हीट एनर्जी ऑर लाईट एनर्जी. आता सपोज इन केस ऑफ आपण घेतला जर्मेनियम अँड सिलिकॉन, ती जी इमिटेड एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट. इमिटेड एनर्जी कोणत्या फॉर्ममध्ये भेटते आपल्याला? हीट. सो आणि हिचा जो हीट एनर्जी जी इमिट होते ती इन द फॉर्म ऑफ कशासाठी? जर्मेनियम अँड सिलिकॉन, इन द फॉर्म ऑफ हीट. बट दिस इज नो यूज ऑफ लेझिंग ॲक्शन. लेझिंग ॲक्शनसाठी याचा यूज होत नाही. बट जर आपण हे मटेरियल यूज केलं, गॅलियम आर्सेनाइड
and cadmium sulfide the energy emitted in the form of light energy. ही काय होती? हीट एनर्जी होती. इथे काय होती? जी एनर्जी इमिट होते ती कोणती होते? लाईट एनर्जी और लाईट रेडिएशन कॅन बी ग्रेट इम्पॉर्टन्स ऑफ लेझिंग. इथे नो यूज ऑफ लेझिंग ॲक्शन, बट याचं काय होतं की लेझिंग ॲक्शनसाठी यूज होतो. यूज ऑफ लेझिंग ॲक्शन. दिस इज द प्रिन्सिपल ऑफ. बघा सेमीकंडक्टर प्रिन्सिपल काय सांगतो मी की इलेक्ट्रॉन होल ज्यावेळेस रिकंबाईन होतं त्यावेळेस काय होतं की एक्सेस एनर्जी इमिट होते ॲज अ हीट एनर्जी और लाईट एनर्जी. जर सपोज आपण जर्मेनियम सिलिकॉन घेतलं, जी एनर्जी इमिट होते दॅट विल बी द हीट. दॅट इज अ नो यूज ऑफ लेझिंग ॲक्शन. बट गॅलियम आर्सेनाइड अँड कॅडमियम सल्फाईड घेतला तर जी एनर्जी इमिट होते दॅट विल बी द लाईट एनर्जी अँड दॅट इज अ यूज ऑफ लेझिंग ॲक्शन. मग आता आपण बघणार आहे की आपण दोन टाईपचे सेमीकंडक्टर मटेरियल बघतो. दॅट विल बी दोन टाईप बघतो सेमीकंडक्टर. दॅट इज अ इंट्रिन्सिक सेमीकंडक्टर आणि काय एक्सट्रिन्सिक सेमीकंडक्टर. आपण हे दोघांच्या लेझर ॲक्शन बघणार आहे. मग फर्स्ट बघणार आपण पॉईंट सेमीकंडक्टर लेझरमध्ये लेझर ॲक्शन इन इंट्रिन्सिक सेमीकंडक्टर. लेझर ॲक्शन इन इंट्रिन्सिक सेमीकंडक्टर. ओके, फर्स्ट आपण बघू की एनर्जी बँड डायग्राम बघू. बघा इकडे असतो आपला कंडक्शन बँड. सीबी इज द कंडक्शन बँड. दोन बँडमध्ये कंडक्शन बँड आणि व्हॅलेन्स बँडमध्ये असतो एनर्जी बँड गॅप. हा असतो तुमचा व्हॅलेन्स बँड आणि हा जो आहे हा असतो तुमचा एनर्जी बँड गॅप. ओके, एक सिंपल दिस इज द फिगर 1. अजून एक फिगर मी ड्रॉ करतोय. कंडक्शन बँड, valence band. This is the hole, this is the electron. This is the figure 2 and this figure is energy band diagram. Okay, that is a laser action in intrinsic semiconductor. That intrinsic semiconductor is a pure semiconductor. Intrinsic a pure semiconductor. सिम्पली जर डेफिनेशन करायची ठरवलं आपण पुढे पण मागे पण सेमीकंडक्टर आपला जो फर्स्ट कोर्स आहे फर्स्ट चॅप्टर आपला झालेला आहे त्याच्यामध्ये पण आपण स्टडी केलेला आहे. प्रिव्हियस व्हिडिओ बघा सेमीकंडक्टरच्या. अ प्युअर सेमीकंडक्टर विदाउट इम्प्युरिटी इज नोन ॲज इंट्रिन्सिक सेमीकंडक्टर. काय म्हटले आपण? इंट्रिन्सिक सेमीकंडक्टर इज ए प्युअर सेमीकंडक्टर. दॅट मीन्स विदाउट इम्प्युरिटी. इम्प्युरिटी नाही आहे त्याच्यामध्ये. मीन्स तो कसा आहे? इंट्रिन्सिक सेमीकंडक्टर. ओके, आता बघा जर एनर्जी बँड डायग्राम बघितला तर वी नो दॅट की प्रिव्हियस व्हिडिओमध्ये पण सांगितलं की व्हॅलेन्स बँड काय असतो? हा फुल्ली ऑफ कसा असतो? फील्ड असतो फुल्ली. म्हणजे दॅट मीन्स व्हॅलेन्स बँडमध्ये काय असतात? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन असतात. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉननी तो कसा असतो? भरलेला असतो. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन असतात कशामध्ये? व्हॅलेन्स बँडमध्ये. बट कंडक्शन बँड विल बी एम्प्टी. कंडक्शन बँड जो असतो तो कसा असतो? इट विल बी द एम्प्टी. दॅट विल एच मी. ओके, बघा इनिशियली मी काय सांगतो व्यवस्थित लक्ष द्या. ओके, इनिशियली व्हॅलेन्स बँडमध्ये इलेक्ट्रॉन कसे असतात? फुल असतात, फुल ऑफ इलेक्ट्रॉन. बट कंडक्शन बँड विल बी एम्प्टी. मग मी काय करतो की अशा सिच्युएशनला इनिशियली मी काय करतो की इथे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आहे. मग मी काय केलं की फोटॉन एनर्जी काय केली? इमिट केली. फोटॉन एनर्जी एक्सटर्नल काय केलं? एक्सटर्नल सोर्स किंवा एक्सटर्नल लाईट मी काय केली? इमिट केली. दॅट मीन्स इमिट नाही, फोटॉन एनर्जी काय केली? मी इन्सिडेंट केली. हा जो इलेक्ट्रॉन, इथला जो इलेक्ट्रॉन होता
हा इथला एक इलेक्ट्रॉन काय करणार आहे, ती एनर्जी काय करणार आहे, ॲब्सॉर्ब करणार आहे. दिस इलेक्ट्रॉन जो व्हॅलेन्स बँड मधला इलेक्ट्रॉन आहे, दॅट इलेक्ट्रॉन इज ॲब्सॉर्ब दॅट फोटॉन एनर्जी दॅट विल बी द एच म्यू अँड दॅट इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड आणि तो एक्साइट होऊन कुठे जम्प करणार आहे, कंडक्शन बँडमध्ये. कुठं जम्प करणार आहे, कंडक्शन बँडमध्ये. मग बघा, जो इलेक्ट्रॉननी ही एनर्जी फोटॉन एनर्जी ॲब्सॉर्ब करून तो कुठे जम्प केलं, कंडक्शन बँडमध्ये. पण हा जो इलेक्ट्रॉन इथला जो इलेक्ट्रॉन होता तो कुठं आला, हा कंडक्शन बँडमध्ये आला. आणि मागे त्यांनी काय सोडलंय की इलेक्ट्रॉन इथला जो इलेक्ट्रॉन होता त्यांनी एनर्जी ॲब्सॉर्ब करून त्यांनी कुठे जम्प केलं, कंडक्शन बँडमध्ये. आणि त्यांनी इथे काय सोडलंय, त्याची जागा काय झाली, रिकामी झाली. जागा काय झाली, रिकामी झाली. आणि इथे काय सोडलंय, होल्स. जागा रिकामी झाल्यामुळे तिथे एम्प्टी स्पेस तयार झाला. काय तयार झाला, एम्प्टी स्पेस. अँड दॅट एम्प्टी स्पेस इज नोन ॲज ए होल. दॅट एम्प्टी स्पेस इज नोन ॲज ए होल. मग इथे काय झाली, आपल्याला इलेक्ट्रॉन होल पेअर तयार झाली. काय तयार झाली, इलेक्ट्रॉन होल पेअर. बघा, फिगर 1 मध्ये एवढंच सांगितलं की काय, की दॅट व्हॅलेन्स बँडमध्ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आहे. मग अशा आणि कंडक्शन बँडमध्ये नो इलेक्ट्रॉन. बट आपण जर फोटॉन एनर्जी इन्सिडंट करतो, दॅट इलेक्ट्रॉन ॲब्सॉर्ब दॅट एनर्जी अँड जम्प्स इन टू दॅट कंडक्शन बँड. अँड हा पाठीमागे काय करतो, की हा बिहाइंड हा काय करतो, की होल क्रिएट करतो, एम्प्टी स्पेस होतो. तो जम्प केला ना इलेक्ट्रॉन, अँड दॅट एम्प्टी स्पेस इज नोन ॲज ए होल. आणि इथे काय भेटते आपल्याला, इलेक्ट्रॉन होल पेअर. आता याची रिव्हर्स पॉसिबिलिटी सुद्धा पॉसिबल आहे. फिगर 2 मध्ये सांगितलंय की फिगर 2 मध्ये काय सांगितले, आता इनिशियली आपला कंडक्शन बँडमध्ये काय इलेक्ट्रॉन आहे, कंडक्शन बँडमध्ये काय इलेक्ट्रॉन आहे. बघा, आफ्टर इन्सिडंट फोटॉन एनर्जी त्याची डायग्राम इथे ड्रॉ केलेली. आता कंडक्शन बँडमध्ये काय आपला इलेक्ट्रॉन आहे. याची रिव्हर्स पॉसिबिलिटी काय, की ज्यावेळेस अशा कंडिशनला, ह्या कंडिशनला मी काय करणार, परत फोटॉन एनर्जी इन्सिडेंट करणार. फोटॉन एनर्जी एच म्यू विल बी इन्सिडंट. पण ही जे हा जो आहे हा काय करणार आहे, की ह्या इथल्या इलेक्ट्रॉनला काय करणार, स्टिम्युलेट करणार, ट्रिगर करणार. स्टिम्युलेट करणार, ट्रिगर करणार. आणि याने ज्या इन्सिडंट एनर्जीने याला स्टिम्युलेट आणि ट्रिगर केल्यामुळे हा जो इलेक्ट्रॉन आहे तो कंडक्शन बँडमधून कुठे येणार, इथे जी होल होती ना, इथे जो होल होता, हा जो इलेक्ट्रॉन आहे, इथे जो होल झाला होता ना ज्यावेळेस एक्साइट होल, हा जो इलेक्ट्रॉन आहे या होलमध्ये काय येणार, परत रिकंबाईन होणार. काय होणार, रिकंबाईन. आणि इकडे मागे परत काय सोडणार, होल सोडणार. बट हा जो इथे जो एम्प्टी स्पेस झालेला होता क्रिएट, कशामुळे, हा इलेक्ट्रॉन इकडे जम्प केल्यामुळे, आपण परत एनर्जी इन्सिडंट केल्यामुळे दॅट एनर्जी विल बी, दॅट इलेक्ट्रॉन विल बी स्टिम्युलेट और ट्रिगर करणार. आणि तो जो इलेक्ट्रॉन आहे तो कुठे येणार, परत होलमध्ये रिकंबाईन होणार. अँड दॅट प्रोसेस इज नोन ॲज ए रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस. बट तो रिकंबाईन होताना तो काय करणार आहे, एक फोटॉन काय करणार आहे, इमिट करणार आहे. एक फोटॉन, वन फोटॉन विल बी इमिटेड अँड दॅट विल बी द एच म्यू इज ए इमिटेड फोटॉन. अँड दॅट एच म्यू इज द इन्सिडंट फोटॉन. हा इन्सिडंट फोटॉन, एक इन्सिडंट फोटॉन आणि एक काय, इमिटेड फोटॉन. अँड दॅट प्रोसेस आहे. मग इथे काय होतंय, की इथे लेझिंग ॲक्शन पॉसिबल. दॅट इमिटेड फोटॉन विल बी लेझर लाईट. इमिटेड फोटॉन विल बी लेझर लाईट. आणि इथे तुमची लेझिंग ॲक्शन काय होते, पॉसिबल होते. लेझिंग ॲक्शन विल बी पॉसिबल. अँड दॅट प्रोसेस, बघा, रिकंबाईन झाल्यामुळे, मी इथे पण सांगितलं की रिकंबाईन झाल्यामुळे तो काय करतो, एनर्जी इमिट करतो as a heat or light energy, and that will be the light energy, and that is the emitted photon. This is the emitted photon and this is the incident photon. आणि परत इथला इलेक्ट्रॉन इथे जो आले होता तो परत ट्रिगर झाल्यामुळे, स्टिम्युलेट झाल्यामुळे तो कुठे होतो, या होलमध्ये परत काय होतो, रिकंबाईन होतो. अँड दॅट विल बी द लेझिंग ॲक्शन विल बी पॉसिबल. वन फोटॉन विल बी इमिट, वन इज द इन्सिडंट and one will be the incident and one will be the emitted photon. This is the laser action in intrinsic semiconductor. Okay, clear? Simply valence band मध्ये number of electron आहे, light incident केली, that electron absorb that energy and jumps into the conduction band. conduction band मध्ये इलेक्ट्रॉन नव्हते, बट तो इलेक्ट्रॉन जम्प केल्यामुळे इथे होल क्रिएट झाला and that will be electron created electron hole pair. मग अशा सिच्युएशनला रिव्हर्स पॉसिबिलिटी आहे, परत इन्सिडेंट एनर्जी केली, हा जो इलेक्ट्रॉन, हा इन्सिडेंट दॅट एनर्जी विल बी ट्रिगर और स्टिम्युलेट दॅट इलेक्ट्रॉन अँड दॅट इलेक्ट्रॉन रिटर्न इन टू द होल. दॅट मीन्स रिकॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेअर. बट रिकॉम्बिनेशन होताना तो काय करतो, वन फोटॉन विल बी इमिटेड अँड दॅट इमिटेड फोटॉन दॅट विल बी द इन्सिडंट फोटॉन. नेक्स्ट बघणार आहे आपण, दॅट इज द लेझर ॲक्शन इन इंट्रिन्सिक सेमीकंडक्टर. इंट्रिन्सिक बघितलं, आता काय बघायचं आपल्याला, एक्सट्रिन्सिक सेमीकंडक्टर. laser action in extrinsic semiconductor.
ओके. आता बघा इथे लेझर एक्सट्रिंजिक सेमीकंडक्टर. एक्सट्रिंजिक सेमीकंडक्टरमध्ये आपण दोन टाईप बघतो. एक आहे आपला एन टाईप सेमीकंडक्टर, एन टाईप, आणि दुसरा आहे आपला पी टाईप सेमीकंडक्टर, पी टाईप एक्सट्रिंजिक सेमीकंडक्टर. बघा जसा एक्सट्रिंजिक सेमीकंडक्टर काय होता की आपला प्युअर होता, प्युअर सेमीकंडक्टर. ओके. पण आता इंट्रिंजिक आपला प्युअर होता. एक्सट्रिंजिकमध्ये काय करणार आपण, इम्प्युरिटी विल बी ॲडेड. पण आता एन टाईप सेमीकंडक्टर काय, वेन ज्यावेळेस आपण प्युअर सेमीकंडक्टरमध्ये इम्प्युरिटी ॲड करतो तेव्हा आपल्याला काय भेटतो की एक्सट्रिंजिक सेमीकंडक्टर. मग एन टाईप सेमीकंडक्टर काय, वेन प्युअर आता मागे पण मागच्या व्हिडिओमध्ये डिस्कस केलेलंच आपण एन टाईप अँड पी टाईप. वेन प्युअर सेमीकंडक्टर इज डोप्ड विथ pentavalent impurity atom and that resulting material so form is known as a n-type semiconductor. काय करतोय तुम्ही, प्युअर सेमीकंडक्टर मध्ये ज्यावेळेस आपण पेंटाव्हॅलेंट इम्प्युरिटी ऍड करतो and that material will be n-type semiconductor. And next when pure semiconductor doped with or add with or doped with trivalent impurity added, and that a pure semiconductor is doped with trivalent impurity will added, and that resulting material is a p-type semiconductor. p-type सेमीकंडक्टर. बघा प्रिव्हियस काही व्हिडिओमध्ये आपण हे काय केलेलं आहे की दोन डेफिनेशन बघितलं आपण, एन टाईप सेमीकंडक्टर आणि पी टाईप. एन टाईपमध्ये आपण पेंटाव्हॅलेंट इम्प्युरिटी ॲड करतो आणि पी टाईपमध्ये काय करतो, ट्रायव्हॅलेंट इम्प्युरिटी विल बी ॲडेड. एक्सट्रिंजिक सेमीकंडक्टर तेच, वेन प्युअर सेमीकंडक्टर इज doped with impurities that is known as a extrinsic semiconductor. That means this is the जसा इंट्रिन्सिक सेमीकंडक्टर प्युअर होता तसा इंट्रिन्सिक काय, इम्प्युअर सेमीकंडक्टर. ओके. आता बघू आपण याच्या एनर्जी बँड डायग्राम. लेझर ऍक्शन बघणार आहे आपण. आता पहिले बघणार आहे आपण एन टाईपची. दिस इज द कंडक्शन बँड, दिस इज द व्हॅलेन्स बँड. ओके. इथे जी असते हे बघा, ही असते याची एन टाईपमध्ये काय असते, एन टाईप फिगर 1. एन टाईप हे असते आपली डोनर एनर्जी लेवल. काय असते, डोनर एनर्जी लेवल. दिस इज द व्हॅलेन्स बँड, दिस इज द डेल्टा ई, दिस इज द EG एनर्जी बँड. पगले आपण बघणारे एन टाईप सेमीकंडक्टर. ओके. बघा लेझर ऍक्शन बघणार आपण एक्सट्रिंजिक सेमीकंडक्टरची. सिम्पली एनर्जी बँड डायग्राम तुमच्यासमोर आहे. ओके. वी नो इनिशियली व्हॅलेन्स बँडमध्ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन असतात, कंडक्शन बँड विल बी एम्प्टी, कंडक्शन बँड विल बी एम्प्टी. मग आता बघा ॲट 0 केल्विन टेम्परेचरला सर्व जे ॲटम्स आहेत, बघा आता एक्सट्रिंजिक सेमीकंडक्टरमध्ये काय होतं, ॲट 0 डिग्री केल्विन सर्व जे ॲटम्स नाही, सर्व जे इलेक्ट्रॉन्स आहेत ते कुठं असतात, डोनर एनर्जी लेवलला. कुठं असतात, डोनर एनर्जी लेवल. कुठे असतात, डोनर एनर्जी लेवल. मग आता इथे ही जी असणारी आपली लोअर एनर्जी लेवल आणि कंडक्शन बँड, दिस इज द लोअर आणि दिस इज द कंडक्शन बँड काय असणार आहे, अप्पर लेझिंग लेवल, लोअर लेझिंग लेवल, आणि ही असणार आहे आपली अप्पर लेझिंग लेवल. बघा इनिशियली एन टाईपमध्ये आपले सर्व जे इलेक्ट्रॉन्स आहेत ते कुठं असणार आहे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कुठं असणार आहे, डोनर एनर्जी लेवलला. कुठं असणार आहे, ॲट 0 डिग्री केल्विन. मग आता मी काय करणार, हळूहळू द टेम्परेचर ग्रॅज्युअली इन्क्रीजेस दॅट. आता जे डिस्टन्स असतं कंडक्शन बँडचं, जी डोनर लेवल असते, डोनर एनर्जी लेवल, ती कशी असते, बिलो दी कंडक्शन बँड. आणि तो जो असतो दॅट ते डेल्टा ईची जी व्हॅल्यू आहे ती काय असते, 0.01 इलेक्ट्रॉन व्होल्ट एवढी खाली असते. एवढी काय असते, खाली असते. मग ज्या वेळेस जे ट्रान्झिशन होते, दॅट टेम्परेचर विल बी ग्रॅज्युअली increase from 0 Kelvin, the transition of electron from donor energy level to conduction. आता ॲट 0 केल्विनला इनिशियली 0 केल्विनला इलेक्ट्रॉन्स कुठे आपले, डोनर लेवलला. पण बी काय करणार आहे की टेम्परेचर विल बी ग्रॅज्युअली इन्क्रीजेस. मग काय होणार, ट्रान्झिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन. मग ट्रान्झिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन मग टेम्परेचर विल बी ग्रॅज्युअली इन्क्रीज कुठपर्यंत नेणार, 20 to 50 केल्विन. त्यावेळेस हे जे इलेक्ट्रॉन आहे हे सर्व इलेक्ट्रॉन एक्साइट होऊन कुठे येणार, कंडक्शन बँडमध्ये. कुठे येणार, कंडक्शन बँडमध्ये. आणि हे इलेक्ट्रॉन मागे काय सोडणार,
दॅट विल बी द होल, दॅट विल बी द होल. बघा टेम्परेचर इन्क्रीज केलं, इनिशियली 0 केल्विनला कुठे येते, डोनर एनर्जी लेवलला, बट ज्यावेळेस टेम्परेचर विल बी ग्रॅज्युअली इन्क्रीजेस दॅट इलेक्ट्रॉन जम्प्स इन टू द कंडक्शन बँड. मग ही आपली लोअर लेझिंग लेवल आहे, ही काय अप्पर लेझिंग लेवल. मग इथे काय होतं की अप्पर लेझिंग लेवलला इलेक्ट्रॉन काय होता, इलेक्ट्रॉन विल बी इन्क्रीज, दॅट मीन्स पॉप्युलेशन इन्व्हर्जन विल बी अचीव. पॉप्युलेशन इन्व्हर्जन, पॉप्युलेशन इन्व्हर्जन इज अचीव. बघा, आणि ही कंडिशन आहे, ही मस्ट कंडिशन आहे कशाची, लेझिंग ॲक्शनची मस्ट कंडिशन आहे. पॉप्युलेशन इन्व्हर्जन का अचीव होते, वाय, बिकॉज पॉप्युलेशन इन्व्हर्जन आपण बघितलंय की नंबर ऑफ ॲटम्स इन अप्पर लेझिंग लेवल इज ग्रेटर दॅन कशापेक्षा, लोअर लेझिंग लेवलपेक्षा. मग हे सर्व इलेक्ट्रॉन टेम्परेचर इन्क्रीज केल्यामुळे कुठं होणार, जम्प्स इन टू द कंडक्शन बँड, आणि मग तेच दॅट इज द अप्पर लेझिंग लेवल, दॅट मीन्स दॅट पॉप्युलेशन इन्व्हर्जन विल बी अचीव. लक्षात घ्या, पॉप्युलेशन इन्व्हर्जन काय होतंय की एक्साइड म्हणजे अप्पर लेवलला काय होतंय की नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काय होता, इन्क्रीज होता, दॅट मीन्स कशापेक्षा, लोअर लेझिंग लेवलपेक्षा. दॅट त्याच्यामुळे काय होते, पॉप्युलेशन इन्व्हर्जन विल बी अचीव, आणि इथे काय होते, लेझिंग ॲक्शन विल बी पॉसिबल, अँड दॅट इज द इमिटेड द लेझर लाईट. दिस इज द एन टाईप सेमीकंडक्टर. डोनर लेवलला असता इनिशियली 0 केल्विनला सर्व इलेक्ट्रॉन, टेम्परेचर ग्रॅज्युअली इन्क्रीज केल्यामुळे काय होणार आहे की हे जे इलेक्ट्रॉन जम्प्स करणार कुठं, कंडक्शन बँडमध्ये, अँड दॅट अप्पर लेझिंग लेवलमध्ये काय होणार आहे की नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी इन्क्रीज, अँड दॅट मीन्स दॅट पॉप्युलेशन इन्व्हर्जन काय सांगतो आपण, दॅट N2 इज ग्रेटर दॅन N1. अप्पर लेझिंग लेवलला काय होतं की ॲटम्स काय होता, इन्क्रीज होता. आता इथे इलेक्ट्रॉन आहे, ॲटम्स इन्क्रीज होता कशापेक्षा, लोअर लेझिंगपेक्षा. दिस विल क्रिएटेड ए होल, दॅट इज इलेक्ट्रॉन होल विल बी क्रिएटेड, पेयर विल बी क्रिएटेड, बट पॉप्युलेशन इन्व्हर्जन विल बी अचीव, दॅट मीन्स लेझिंग ॲक्शन विल बी पॉसिबल. हे काय झालं, एन टाईप. आता बघायचं आपल्याला पी टाईप. पी टाईपमध्ये काय असतं, दिस इज द कंडक्शन बँड, व्ही. आता इकडे डोनर एनर्जी लेवल आहे, इकडे काय आपली डेल्टा ई, ही काय आपली एक्सेप्टर एनर्जी लेवल्स, दिस इज द व्हॅलेन्स बँड, अँड these are the electron, this is the delta E. बघा, डोनर एनर्जी लेवल काय होती, बिलो कंडक्शन बँड, बट दॅट एक्सेप्टर एनर्जी लेवल जस्ट अबाउट द टॉप ऑफ द व्हॅलेन्स बँड. कुठे असते, जस्ट टॉप ऑफ द व्हॅलेन्स बँड, आणि डिस्टन्स इज सेम 0.01 इलेक्ट्रॉन व्होल्ट. ॲट 0 डिग्री केल्विनला द नंबर ऑफ व्हॅलेन्स बँडमध्ये द टॉप ऑफ द व्हॅलेन्स बॉन्ड इज फिल्ड विथ, हे काय, दॅट इज द फिल्ड विथ इलेक्ट्रॉन. आणि ही जी ॲक्सेप्टर लेवल आहे, जशी जस्ट बिलो द कंडक्शन बँड, ही काय जस्ट अबाउ द टॉप ऑफ द व्हॅलेन्स बँड. ॲट 0 डिग्री केल्विन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन व्हॅलेन्स बँड देन ग्रॅज्युअली इन्क्रीज 20 to 50 केल्विन. 0 डिग्री केल्विनला काय सर्व व्हॅलेन्स बँडमध्ये, बट जर मी टेम्परेचर इन्क्रीज केलं, दॅट इज द टेम्परेचर विल बी इन्क्रीज अप टू 20 to 50 केल्विन. that transition of electron, and that electron jumps into that acceptor level. आता acceptor level टेम्परेचर इन्क्रीज केलं, हे इलेक्ट्रॉन कुठे येणार, acceptor लेवलला. दॅट मीन्स हे सर्व इलेक्ट्रॉन कुठे येणार, acceptor लेवलला. दॅट मीन्स acceptor level will be completely filled, that acceptor level completely filled. and इथे मग व्हॅलेन्स बँडमध्ये इथे काय करणार, ते काय सोडणार, empty space, and that empty space is known as a hole, and that will be created. मग ही काय आपली लोअर लेझर लेवल, ही काय अप्पर लेझिंग लेवल. दिस इज द लोअर लेझिंग लेवल. अप्पर लेझिंग मध्ये काय होणार, एक्सेप्टर लेवलला दॅट इलेक्ट्रॉन इज कम्प्लिटली फिल्ड, दॅट मीन्स पॉप्युलेशन इन्व्हर्जन विल बी अचीव. population inversion is achieved. That means this is the in कशामध्ये पी टाईप, हा पी टाईप होता. फिगर 2 इज अ पी टाईप. पी टाईपमध्ये काय होतं की लेझिंग ॲक्शन विल बी पॉसिबल. बघा इथले
टेम्परेचर इन्क्रीज केल्यामुळे इथले जे इलेक्ट्रॉन आहे ते कुठं जाणार, ॲक्सेप्टर लेवलमध्ये, आणि ॲक्सेप्टर लेवल इज कम्प्लिटली फिल्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अँड इस व्हॅलेन्स बँडमध्ये काय क्रिएट होते, एम्प्टी स्पेस, अँड दिस इज द होल. आणि मग पॉप्युलेशन इन्व्हर्जन विल बी अचीव अँड लेझिंग ॲक्शन विल बी पॉसिबल. लेझिंग ॲक्शन विल बी पॉसिबल. These are the two actions, that is a laser action in intrinsic semiconductor and laser action in extrinsic semiconductor. Okay, आता नेक्स्ट जो बघलाय आपण लास्ट पार्ट, दॅट इज द इंजेक्शन लेझर. दॅट इज द इंजेक्शन लेझर. इंजेक्शन लेझर सिंपली this is the depletion region. This is the N type. Plus minus 20 micrometer. This is dimension. This is the 1 millimeter. This is the 1 millimeter and this is the 1 millimeter. This is the dimension. बघा इंजेक्शन लेझर का म्हटलं, बिकॉज आपण करंट काय करतो याच्यामध्ये इंजेक्ट करतो. करंट विल बी इंजेक्टर. आता पी टाईप आणि एन टाईप, आता हे दोन्ही जे आहे पी टाईप आणि एन टाईपला काय केलं की जोडलंय. आणि दॅट कशाने जोडतो आपण, डिप्लिशन रिजन. कशाने जोडतो, डिप्लिशन रिजनमध्ये. आणि पी टाईपमध्ये मेजॉरिटी कॅरियर काय असतात, होल्स. पी टाईपमध्ये काय असतात, होल्स. आणि एन टाईपमध्ये काय असतात, इलेक्ट्रॉन्स. काय असतात, इलेक्ट्रॉन्स. अँड दिस टू सेमीकंडक्टर विल बी कनेक्टेड इन फॉरवर्ड बायस. कनेक्टेड इन ए फॉरवर्ड बायस. बघा, आणि इकडे काय दाखवलं, इथून लाईट विल बी बाहेर आउट होते. हा फ्रंट साईड आहे आणि ही काय आपली बॅक साईड. बघा आता फॉरवर्ड बायसमध्ये कनेक्टेड केलेलं, दॅट मीन्स दॅट होल्स, दॅट मेजॉरिटी कॅरियर विल बी होल्स. दॅट मीन्स याच्यावरती चार्ज कसं असणार आहे, प्लस. अँड दिस प्लस विल बी कनेक्टेड इन टू प्लस. अँड दॅट मेजॉरिटी कॅरियर विल बी इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉनवरती चार्ज असतो निगेटिव्ह. अँड दॅट निगेटिव्ह इज कनेक्टेड टू द निगेटिव्ह एड. दॅट मीन्स हे काय झालं, फॉरवर्ड बायसमध्ये काय झालं, फॉरवर्ड बायसमध्ये कनेक्टेड झालं. आता बघा काय होतं की ह्या पी आणि एन विल बी कनेक्टेड टू द दॅट डिप्लिशन रिजन. बट आता हा जो रिजन आहे हा फ्रंट साईड आहे आणि ही काय बॅक साईड आहे. आता ही जी साईड आहे दॅट विल बी द partially reflected. That means 90% will be reflect and 10% will be transmitted. And ही जी साईड आहे ही साईड काय असते, फुल्ली रिफ्लेक्टेड. दिस मीन्स ही कशाचं काम करतो, रेझोनेटिंग कॅव्हिटीचं. कशाचं काम करतो, रेझोनेटिंग कॅव्हिटीचं. बघा आता फॉरवर्ड बायसमध्ये कनेक्ट केल्यामुळे काय होणार आहे की या प्लसमुळे, आणि हे जर प्लस आहे मग प्लस प्लस विल बी दॅट विल बी द लाईट चार्जेस. आणि लाईट चार्जेस काय होतात, रिपेल होतात. दॅट मीन्स दॅट होल्स या पॉझिटिव्हमुळे ते काय होणार आहे, रिपेल होणार आहे. कुठे कुठे होणार आहे, रिपेल डिप्लिशन रिजनकडे. अरे इथे निगेटिव्ह आणि इथे मेजॉरिटी कॅरियर विल बी इलेक्ट्रॉन. हे सुद्धा काय होणार आहे, दॅट विल बी द रिपेल. अनलाईक चार्जेस असेल तर ते अट्रॅक्ट होतात, बट लाईक चार्जेस काय होणार आहे, रिपेल. मग ह्या निगेटिव्हमुळे हे काय होणार आहे, इलेक्ट्रॉन विल बी रिपेल. आणि या पॉझिटिव्हमुळे फॉरवर्ड बायस कनेक्ट केल्यामुळे हे काय होणार आहे, होल्स विल बी रिपेल. आणि हे रिपेल होऊन हे दोन्ही पण होल्स आणि इलेक्ट्रॉन हे कुठं येणार आहे, डिप्लिशन रिजनकडे येणार आहे. काय कुठे येणार आहे, डिप्लिशन रिजनकडे. आणि डिप्लिशन रिजन क्रॉस करताना ते लाईट काय करणार आहे, इमिट करणार आहे. दॅट लाईट विल बी दॅट लेझर. दॅट लाईट विल बी लेझर अँड दॅट इज द कोहरंट in phase and directionality laser. That is the directionality laser. Simply the working of, that is the working of injection laser. बघा काय होतं, फॉरवर्ड बायस कनेक्ट केल्यामुळे हा प्लस आणि मेजॉरिटी कॅरियर होल्स दॅट विल बी द रिपेल. रिपेल कुठं होणार आहे, बघा रिपेल कुठं होणार आहे, इकडे अट्रॅक्ट नाही होणार. ते काय होणार आहे, रिपेल होणार आहे डिप्लिशन रिजनकडे. हा पण मायनस मेजॉरिटी कॅरियर इलेक्ट्रॉन, मायनस मायनस रिपेल आउट. आणि हा कुठं होणार आहे, रिपेल कुठं होणार आहे, डिप्लिशन रिजनकडे. आणि डिप्लिशन रिजनकडे क्रॉस होता आणि दॅट विल बी द लाईट इमिट. आणि हा पार्शियली सिल्वर्ड आहे आणि हा फुल्ली सिल्वर्ड आहे. त्याच्यामुळे इथे 10% राईट ट्रान्समिशन होतं आहे, काय होतं बाहेर येते. आणि दॅट लाईट
इथे 100% हा फ्रंट साईड अँड दॅट विल बी द बॅक साईड. आणि हे सर्व काय दिलेले त्याचे डायमेन्शन दिलेले, सर्व काय दिले डायमेन्शन. हे काय आपलं मेटॅलिक कंडक्टर आहे. का बरं की लाईट आपण काय करतो की करंट व्यवस्थित काय होतोय फ्लो होतोय और इंजेक्ट होते. दिस इज द सिम्पली वर्किंग ऑफ द इंजेक्शन लेझर. दीज आर द सेमी कंडक्टर लेझर.